Hello my dear children. How are you all? Hope all are fine. Are you ready for English time? Do you remember the story that we studied in the last classes? What is the title of the story? Yes, The Great Adventure. Who were the main characters in this story? ആരൊക്കെയായിരുന്നു ദ ഗ്രേറ്റ് അഡ്വഞ്ചർ എന്ന നമ്മുടെ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ? യെസ്, ടോട്ടോ-ചാൻ ആൻഡ് യാസോക്കി-ചാൻ. Let us see the summary of the story that we studied in the last classes. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ? The students at Tom had a tree as their own in the school ground. Toto-chan's tree was a large one near the fence. Yasuki-chan had polio and he could not climb a tree. One day, Toto-chan invited Yasuki-chan to her tree, but they kept it as a secret. They went to the school ground for climbing the tree. Toto-chan found a step ladder and placed it near the fork. Toto-chan encouraged Yasuki-chan for climbing the tree by lifting his feet up. They struggled very much, but finally they reached the fork and stood face to face on the tree. Toto-chan bowed politely and welcomed Yasuki-chan to her tree. ഇത്രയുമല്ലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത്? ടോട്ടോ-ചാനും യാസുക്കി-ചാനും കൂടെ ടോട്ടോ-ചാൻ്റെ മരത്തിൽ കയറുകയാണ്. യാസുക്കി-ചാൻ്റെ കാലുകൾ പോളിയോ വന്ന് തളർന്നതിനാൽ മരത്തിൽ സ്വയം കയറാൻ അവന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ടോട്ടോ-ചാൻ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മൂലയിലുള്ള ഷെഡിൽ നിന്ന് ഒരു കോണി കൊണ്ടുവന്ന് മരത്തിൽ ചാരി വെച്ചു. എന്നിട്ട് യാസുക്കി-ചാനെ കോണിയിലൂടെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ സഹായിച്ചു. അവർ രണ്ടുപേരും മരത്തിൽ കയറുന്നതിൽ വിജയിച്ചോ? വിജയിച്ചല്ലേ? വളരെ സാഹസികമായി ടോട്ടോ-ചാൻ യാസുക്കി-ചാനെ അവളുടെ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരത്തിലിരുത്തി. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അല്ലേ? ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. On the top of the world. Look at this picture. Toto-chan and Yasuki-chan were sitting on the fork of the tree. അവർ രണ്ടുപേരും ആ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. Toto-chan and Yasuki-chan were sitting on the fork of the tree. From there, Yasuki-chan was able to see vistas he had never glimpsed before. What is the meaning of vistas? Vistas എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? Vistas എന്നാൽ കാഴ്ചകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗ്ലിംസ് എന്നാലോ? ഗ്ലിംസ് എന്നാൽ കാണുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗ്ലിംസ് കാണുക. മരത്തിന് മുകളിൽ ഇരുന്ന് യാസുക്കി-ചാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല കാഴ്ചകളും കണ്ടു. Yasuki-chan was able to see vistas he had never glimpsed before. So, this is what it's like to climb a tree, he said happily. അപ്പോൾ ഇതാണല്ലേ മരത്തിൽ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അവൻ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. So, this is what it's like
to climb a tree, he said happily. Yes, Yasuki-chan was very happy. They stayed on the tree for a long time and talked about all sorts of things. എന്ത് ചെയ്തു? They stayed on the tree for a long time. അവർ ആ മരത്തിൽ കുറേ സമയം ഇരുന്നു. And talked about all sorts of things. എന്നിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു. They stayed on the tree for a long time and talked about all sorts of things. My sister in America says they have got something there called television, said Yasuki-chan with enthusiasm. എന്താ പറഞ്ഞത്? My sister in America says, അമേരിക്കയിലുള്ള എൻ്റെ സഹോദരി പറയുകയാണ്, they have got something there called television. ടെലിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. said Yasuki-chan with enthusiasm. യാസുക്കി-ചാൻ ആവേശത്തോടെ പറയുകയാണ്. enthusiasm എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? enthusiasm ആവേശം എന്നാണ് അർത്ഥം. enthusiasm ആവേശം. യാസുക്കി-ചാൻ ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? Yes, my sister in America says they have got something there called television, said Yasuki-chan with enthusiasm. യാസുക്കി-ചാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് വളരെ പണ്ടാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ടെലിവിഷനൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് TV ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ യാസുക്കി-ചാൻ അതിശയത്തോടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് യാസുക്കി-ചാൻ പറയുന്നത്? She says that when it comes to Japan, we will be able to sit at home and watch sumo wrestling. She says it is like a box. She says that when it comes to Japan, എന്താ പറഞ്ഞത്? അവൾ പറയുകയാണ്, ഇത് ജപ്പാനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. ഏത്? യെസ്, ടെലിവിഷൻ. We will be able to sit at home and watch sumo wrestling. നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ സുമോ റെസ്ലിംഗ് കാണാം. എന്താണ് സുമോ റെസ്ലിംഗ്? Look at this picture. ജപ്പാനിലെ ഒരു കായിക വിനോദമാണ് സുമോ ഗുസ്തി. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ജപ്പാനിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജപ്പാനിലെ കാര്യങ്ങൾ യാസുക്കി-ചാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് യാസുക്കി-ചാൻ്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ബോക്സ്. TV ഒരു പെട്ടി പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. She says that when it comes to Japan, we will be able to sit at home and watch sumo wrestling. She says it is like a box. അല്ലേ? She simply wondered how sumo wrestlers could get inside a box in your own houses. What is the meaning of wondered? Wondered എന്നാൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം. Wondered ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ടോട്ടോ-ചാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. Why did she wonder? എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിനുള്ളിലെ ഒരു പെട്ടിയിൽ സുമോ ഗുസ്തിക്കാർ കയറുക എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ടോട്ടോ-ചാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത്. She simply wondered how sumo wrestlers could get inside a box in your own houses. Sumo wrestlers are so big. സുമോ റെസ്ലിംഗ് നടത്തുന്ന ഗുസ്തിക്കാർ വളരെ വലുതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ സെയിം. ഫാസിനേറ്റിംഗ് എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഫാസിനേറ്റിംഗ് കൗതുകകരമായ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഫാസിനേറ്റിംഗ് കൗതുകകരമായ. പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ സെയിം.
വാട്ട് വാസ് ഫാസിനേറ്റിംഗ്? എന്താണ് കൗതുകകരം? സുമോ ഗുസ്തിക്കാരെ പോലെ ബിഗ് സൈസ് ഉള്ളവർ ഒരു ബോക്സിൽ കയറിയിരുന്ന് സുമോ റെസ്ലിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് നോബഡി ന്യൂ അബൌട്ട് ടെലിവിഷൻ. അക്കാലത്ത് ആർക്കും ടെലിവിഷനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. യാസുക്കി-ചാൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ടെൽ ടോട്ടോ-ചാൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. യാസുക്കി-ചാൻ ആയിരുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി ആദ്യമായി ടോട്ടോ-ചാനോട് പറയുന്നത്. The cicadas were singing and the two children were so happy. സിക്കാഡാസ്. എന്താണ് സിക്കാഡാസ്? ചീവീടുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. സിക്കാഡ, ചീവീട്. ചീവീടുകൾ പാട്ട് പാടുകയാണ്. അതായത് ചീവീടുകൾ നല്ല ഈണത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. The cicadas were singing and the two children were so happy. And for Yasuki-chan, it was the first and last time he ever climbed a tree. എന്താണ്? യാസുക്കി-ചാൻ ആദ്യമായും അവസാനമായും ഒരു മരത്തിൽ കയറിയതും അപ്പോഴായിരുന്നു. And for Yasuki-chan, it was the first and last time he ever climbed a tree. Did you like the story? ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? ടോട്ടോ-ചാൻ ചെയ്തതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? ഇഷ്ടമായല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമായത്? ടോട്ടോ-ചാൻ കാലു വയ്യാത്ത യാസുക്കി-ചാനെ സഹായിച്ചു. വളരെ സാഹസികമായി മരത്തിൽ കയറുക എന്ന യാസുക്കി-ചാൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. നിങ്ങളും ടോട്ടോ-ചാനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. യാസുക്കി-ചാനെ പോലെ വയ്യാത്ത കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടാവണം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ സമ്മറി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ? ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, Yasuki-chan was very happy to see the vistas from the tree. Toto-chan and Yasuki-chan stayed on the tree for a long time. They talked about television. They had never seen a television. They wondered how sumo wrestlers could get inside the television. It was Yasuki-chan's first and last experience to climb a tree. സമ്മറി എല്ലാവരും വായിച്ചല്ലോ. ഇനി പാഠഭാഗം രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ എല്ലാവരും വായിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? ലെറ്റ് us do some activities. ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. ആക്ടിവിറ്റി 1. മാച്ച് ദി കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ഫോർ ദി പിക്ചേഴ്സ്. തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച സെൻറ്റൻസുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക. Activity 2. Rearrange the following sentences according to the events happened in the story. തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ കഥയിലെ പോലെ ക്രമമായി എഴുതുക. She ran to the nearby shed and got a ladder. Yasuki-chan was able to see vistas. Toto-chan decided to invite Yasuki-chan to her tree. The two children were happy. Finally, they reached on the top of the tree. Activity 3.
ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസസ്. തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിന്നും ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക.